ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. કાલે આપણે એક્સરસાઇઝની અંદર એક સમ કરી ગયા હતા. ટુ કોલમર કેશ બુક, એની અંદર કેશ એન્ડ બેંક કોલમર. હવે આપણે આગળ આ સમ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 4. Illustration number 4. From the following transaction, prepare cash and bank column cash book in the book of Dharmishta. 2015, 1st May, cash balance 7,000 and bank overdraft 2,500. Goods of rupees 7,000 sold to Urvashi. Cross check is received from her, which is deposited in the bank. Goods of rupees 2,000 sold to Ashok at 10% trade discount. 50% amount received in cash, and for the balance amount check is received, which is deposited in the bank. Rupees 2,000 cash deposited in the bank. Machine of 5,000 purchased. Check of necessary amount is issued. Check of 6,000 is received from Mansi toward receivable, which is immediately deposited in the bank. Wages rupees 500, telephone bill rupees 500 and electricity bill rupees 1,200 paid by check. Rupees 2,000 withdrawn from the bank for the payment of insurance premium. Insurance premium is paid rupees 1,600. Bank debited rupees 150 to our accounts for interest on overdraft and rupees 100 for bank charges, and it is informed to us though bank advice. Goods of rupees 3,000 sold to Dharti. Cross check is received. Check of rupees 3,000 received from Tejal, which is endorsed to Sejal. Bank inform about the dishonor of check issued by Dharti. Rupees 1,500 paid to Vibodh for settlement of accounts. Rupees 2,000 withdrawn for personal use from the bank. Check of rupees 3,000 received from the customer Virendra. Check of rupees 3,000 received from the customer Virendra, which is endorsed in favor of Surendra. Okay, तो આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. 2015 1st May, cash balance 7,000 and bank overdraft 2,500. 2015 May 1st to balance broke down. Cash balance 7,000 and overdraft means આપણું જે બેંક બેલેન્સ હોય એનાથી વધારે આપણે અમાઉન્ટ વિથડ્રોલ કરીએ તો એ ઓવરડ્રાફ્ટ થશે. ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે આપણું બેલેન્સ નેગેટિવ થઈ જાય, બરાબર? એટલે ડેબિટ સાઈડ લખીએ તો આપણે નેગેટિવ લખવું પડે 2,500. અને અકાઉન્ટ્સની અંદર ધ્યાન રાખવાનું કે નેગેટિવ ને પોઝિટિવ કરવું હોય તો ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ લેવાનું. એટલે આપણે આને છે ને ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ લઈએ એટલે ટોટલ કરીએ ત્યારે પ્લસ માઇનસ એવું નહીં આવે. એટલે એવરી સમ, બધા સમની અંદર ઓવરડ્રાફ્ટ હોય તો એ ક્રેડિટ સાઈડ, બેલેન્સ હોય તો ડેબિટ સાઈડ. બાય બેલેન્સ બ્રોક ડાઉન ઓવરડ્રાફ્ટ 2,500. 2nd May, goods of 7,000 sold to Urvashi. Cross check is received from her, which is deposited in the bank. Bank word આવે એટલે આપણે ચેક કરી લેવાનું, કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન ઓર સિમ્પલ ટ્રાન્ઝેક્શન. ચેક goods of 7,000 sold to Urvashi એટલે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇન સેલ્સ account and second effect bank account. Cash account is not affected, so it is simple transaction. Simple transaction છે એટલે વન સાઇડ જ એન્ટ્રી થશે. સેલ કરીએ એટલે કેશ ઇન થશે એટલે ડેબિટ સાઈડ ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ. received amount 7,000
by check. So in bank column, goods of 2000 sold to Ashok at 10% trade discount, 50% amount received in cash, and for the balance amount is received by check which is deposited in the bank. એટલે 2000 આપણે બાય કરીએ, 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ નીકળી જશે એટલે 1800 નું બિલ થશે. 50% amount એટલે 900 received by cash and remaining balance 900 received by check. 900 જે received by check એને આપણે જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇન સેલ્સ અકાઉન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ઇફેક્ટ બેંક અકાઉન્ટ. એટલે સિમ્પલ ટ્રાન્ઝેક્શન થશે એટલે એક જ સાઈડ એન્ટ્રી થશે. સેલ કરીએ એટલે કેશ ઇન થશે એટલે ડેબિટ સાઈડ to sales account. 2000 minus 10% એટલે 1800. હવે 50% amount એટલે 900 received by check and remaining by 900 received by cash and remaining check. Next, rupees 2000 cash deposited in the bank. Bank word આવ્યું એટલે આપણે ચેક કરવાનું contra transaction or simple. Deposited in bank. So first effect in bank account, second effect in cash account. Cash account and bank account both are affected. So it is contra transaction. Contra transaction છે એટલે બંને સાઈડ એન્ટ્રી થશે. તો first 2000 deposited in bank એટલે બેંકની અંદર ડિપોઝિટ કરીએ એટલે બેંકની અંદર કેશ ઇન થશે. એટલે બેંક અકાઉન્ટ ની અંદર ડેબિટ સાઈડ અને કેશ આઉટ ફ્રોમ કેશ બોક્સ, સો ક્રેડિટ સાઈડ ઓફ કેશ બોક્સ અકાઉન્ટ. और कैश ना कॉलम में આપણે અમાઉન્ટ લખી ત્યાં લખીએ બાય બેંક અકાઉન્ટ. और કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે આ વાઉચર નંબર માં લખીએ તો પણ ચાલે અને એલએફ માં લખીએ તો પણ ચાલે, એ મેટર નહીં કરશે. અને અહીંયા बैंक कॉलम में लख्યું ત્યાં टू कैश अकाउंट contra transaction date same. Machine of 5000 purchase, check of necessary amount is issued. check word આવ્યું એટલે આપણે ચેક કરી દેવાનું contra or simple. machine purchase, so first effect in machine account and second effect bank account. Cash account is not affected, so it is simple transaction. એટલે one side જ એન્ટ્રી થશે. પરચેસ કરીએ, ચેક ઇશ્યુ કરીએ એટલે કેશ આઉટ થશે એટલે ક્રેડિટ સાઈડ. બાય મશીન અકાઉન્ટ 5000. Check of 6000 is received from Mansi toward receivable which is immediately deposited in the bank. Bank word આવ્યું એટલે આપણે ચેક કરી લઈએ. Check received from Mansi. So first effect in check or bank account and second effect Mansi account. So it is simple transaction. એટલે one side જ એન્ટ્રી થશે. ચેક રિસીવ કરીએ એટલે કેશ ઇન થશે એટલે ડેબિટ સાઈડ. to Mansi account 6000. Wages rupees 500, telephone bill 500 and electricity bill 200 paid by check. એટલે cash out થશે એટલે credit side 11 by wages account. $500. Telephone bill account. $500. Electricity bill account. Bill account 1200. Paid by check. So in bank column
rupees 2000 withdrawn from the bank for the payment of insurance premium. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ નું પેમેન્ટ કરવા માટે આપણે બેંકની અંદરથી વિથડ્રોલ કરીએ છીએ, પણ હજુ પેમેન્ટ થતું નથી. પેમેન્ટ 15 થાય છે, એટલે 30 આપણે બેંકની અંદરથી વિથડ્રોલ કરીશું. એટલે જે વિથડ્રોલ કરેલી અમાઉન્ટ છે એ ક્યાં રહેશે? આપણા કેશ બોક્સમાં રહેશે. એટલે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇન બેંક અકાઉન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ઇફેક્ટ કેશ અકાઉન્ટ. So cash account and bank account both are affected. So it is contra transaction. એટલે બંને સાઈડ એન્ટ્રી થશે. બેંકની અંદરથી આપણે વિથડ્રોલ કરીએ એટલે બેંકની અંદરથી કેશ આઉટ થશે, એટલે બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે, ક્રેડિટેડ બાય 2000, અને કેશ ઇન થશે બિઝનેસની અંદર, કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ 13 ટુ બેંક અકાઉન્ટ contra transaction by cash account. Insurance premium is paid 1600 એટલે cash out થશે, એટલે credit side by insurance premium account 1600. Bank debited 150 to our account for interest on overdraft. એટલે બેંક ડેબિટ કરે છે આપણા અકાઉન્ટ. બેંક પાસબુક ની અંદર ડેબિટ કરશે તો આપણું બેલેન્સ એટલું ડિક્રીઝ થશે, બરાબર ને? એટલે એક્સપેન્સ થશે, એટલે કેશ આઉટ થશે આપણા અકાઉન્ટની અંદરથી. એટલે ક્રેડિટ સાઇડ નંબર 21 by interest account 150. Next, rupees 100 for bank charges and it is informed to us through bank advice. એટલે બેંક આપણને એડવાઇસ થી મોકલે કે મેસેજ થી મોકલે કે યોર અકાઉન્ટ ડેબિટેડ બાય સો એન્ડ સો અમાઉન્ટ, યોર અકાઉન્ટ ક્રેડિટેડ બાય સો એન્ડ સો અમાઉન્ટ. ઓકે, તો એટલે એને એડવાઇસ થશે, કહેવાશે. ચાર્જીસના પણ એને 100 ડેબિટ કરેલા છે, એટલે એક્સપેન્સ થશે, એટલે ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેંક ચાર્જીસ અકાઉન્ટ 100. Goods of 3000 sold to Dharti, cross check is received. So first effect in bank account and second effect sales account. એટલે સિમ્પલ ટ્રાન્ઝેક્શન, એટલે એક જ સાઈડ એન્ટ્રી થશે 23rd to sales account 3000. Next, check of 3000 received from Tejal which is endorsed to Sejal. એટલે એનો મીનિંગ એવો થાય કે આપણે તેજલ પાસેથી આપણને ચેક મળ્યો અને એ આપણે સેજલને તરત જ એન્ડોર્સ એટલે આપી દીધો. એટલે એનો સિમ્પલ મિનિંગ એવો કરીએ કે તેજલ પાસેથી આપણે 3000 લેવાના છે અને સેજલને 3000 આપવાના છે. તો તેજલ જે આપણને એ ચેક આપે છે એ આપણે એક હાથે લઈએ છીએ ને બીજા હાથે આપણે સેજલને આપી દઈએ છીએ, બરાબર છે? તો તમે વિચાર કરો કે આ આપણો કેશ બોક્સ છે ને આપણું બેંક બોક્સ છે. તો તેજલ આપણને ચેક આપશે ને એ આપણે સેજલને આપી દઈશું, એટલે અહીંયા બેમાંથી એક પણ જગ્યાએ ઇફેક્ટ એની આવશે જ નહીં, બરાબર ને? કોઈ પણ કેશ બોક્સમાં પણ એ ચેક નહીં આવશે અને બેંકમાં પણ નહીં આવશે. એટલે સેમ ડે આપણે એન્ડોર્સ કરી દઈએ ને તો એની કોઈ એન્ટ્રી કરવાની નહીં, બરાબર? ફરી પાછું કહું, સેમ ડે આપણે એન્ડોર્સ કરીએ, ચેક આપણને મળે ને સેમ ડે આપણે એન્ડોર્સ કરી દઈએ તો એની કોઈ એન્ટ્રી અહીંયા થશે નહીં, કારણ કે એનાથી તમે પ્રેક્ટિકલી જો તો એ કેશ ઇન પણ નહીં થશે અને કેશ આઉટ પણ નહીં થશે, એ બરોબરનો વ્યવહાર જ પતી જશે એમ. અને છતાં પણ એન્ટ્રી કરવી હોય તો થઈ શકે, બરાબર? કરવી હોય તો ચેક આપણે રિસીવ કરીએ તેજલ પાસેથી, બરાબર ને? ચેક પછી આપણે સેજલને એન્ડોર્સ કરી દઈએ. તો રિસીવ કરીએ એટલે આપણે ડેબિટ સાઈડ લખવું પડે ટુ તેજલ અકાઉન્ટ, પણ અમાઉન્ટ શામાં લખાશે? કેશ કોલમમાં લખાશે, બેંક કોલમમાં નહીં લખાશે, કારણ કે ચેક આપણે બેંકની અંદર ડિપોઝિટ નથી કરતા, બરાબર ને? એ આપણે જર્નલ બુકની અંદર જોઈ ગયા હતા ને પછી આપણે સેજલને એન્ડોર્સ કરી દઈએ એટલે આ બાજુ લખી દે સેજલ અકાઉન્ટ કેશ કોલમમાં 3000. ડેબિટ એન્ટ્રી થાય ને ક્રેડિટ એન્ટ્રી થાય, બંને સાઈડ એન્ટ્રી થઈ જાય એટલે ક્રોસ એન્ટ્રી થઈને નીકળી જાય.
બરાબર છે. એટલે કરીએ તો પણ ચાલે ને ન કરીએ તો પણ ચાલે, પણ આપણે બુકને ફોલો કરીએ તો એની કોઈ એન્ટ્રી થતી નથી. સેમ ડે આપણે એન્ડોર્સ કરી દઈએ તો એની કોઈ એન્ટ્રી થતી નથી. હા, પણ તેજલ પાસેથી આપણે ચેક રિસીવ આજે કરીએ અને આવતીકાલે આપણે એન્ડોર્સ કરીએ તો એની એન્ટ્રી થશે. બરાબર, આજે આપણે રિસીવ કરીએ ને આવતીકાલે એન્ડોર્સ કરીએ એટલે આજે જે રિસીવ કરીએ પછી તો ચેક આપણી પાસે જ રહેશે, પછી આપણે બીજે દિવસે એન્ડોર્સ એને કરીશું. નેક્સ્ટ 26, બેંક ઇન્ફોર્મ અબાઉટ ધ ડિસઓનર ઓફ ચેક ઇસ્યુડ બાય ધરતી. એટલે ધરતી પાસેથી આપણે જે ચેક મળેલો હતો આપણને તે ડિસઓનર થયો એટલે બાઉન્સ થયો. બરાબર, ડિસઓનર થાય એટલે આપણે જે સાઈડ એન્ટ્રી કરી હોય એની ઓપોઝિટ સાઈડ એન્ટ્રી કરી દેવાની. ડેબિટ સાઈડ એન્ટ્રી કરેલી છે એટલે ઓપોઝિટ સાઈડ એન્ટ્રી કરી દઈએ બાય ધરતી અકાઉન્ટ 3000. ધરતી આપણને ચેક આપેલો છે, કદાચ એના અકાઉન્ટ આપણે ચેક ડિપોઝિટ કરીએ એના અકાઉન્ટમાં બેલેન્સ નહીં હોય તો ડિસઓનર થાય, કદાચ સિગ્નેચરનું મિસ્ટેક હોય તો ડિસઓનર થાય, કોઈ પણ રીઝનથી ડિસઓનર થાય તો જે ચેક આપણે રિસીવ કરેલો ડેબિટ કરેલો તો ડિસઓનર થાય તો ક્રેડિટ કરી દેવાનું. ₹1500 paid to Vibodh for settlement of account. એટલે આપણે વિબોધને પેઇડ કરીએ છીએ બાય વિબોધ અકાઉન્ટ 1500. 2000 withdrawn for personal use from bank by personal user drawing account. ચેક ઓફ 3000 received from customer વિરેન્દ્ર. એટલે વિરેન્દ્ર પાસેથી આપણે ચેક રિસીવ કરીએ એટલે ડેબિટ સાઈડ ટુ વિરેન્દ્ર અકાઉન્ટ 3000. Check of 3000 received from customer Virendra which is endorsed to favor of Surendra. આમાં જો કમ્પેર કરજો તમે 24th 24મી તારીખનો જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે અને આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે 24મી ડેટે આપણે ચેક રિસીવ કરીએ છીએ તેજલ પાસેથી અને સેમ ડે સેજલને એન્ડોર્સ કરી દઈએ છીએ એટલે એની એન્ટ્રી નહીં કરી. આમાં જો ચેક રિસીવ કરીએ છીએ વિરેન્દ્ર પાસેથી 29 અને એન્ડોર્સ કરીએ છીએ સુરેન્દ્રને પણ એ કઈ સેકન્ડ ડે એટલે આપણે એની એન્ટ્રી કરીએ છીએ. સેમ ડે એન્ડોર્સ થાય તો એની એન્ટ્રી નહીં થશે. હવે આપણે શું કરીએ છીએ એ આપણે સુરેન્દ્રને એન્ડોર્સ કરી દઈએ છીએ એટલે ક્રેડિટ સાઈડ બાય સુરેન્દ્ર અકાઉન્ટ 3000. આપણે ટેક્સ બુક ને ફોલો કરીએ છીએ પણ એકચ્યુઅલી આ રોંગ છે. ચેક આપણે વિરેન્દ્ર પાસેથી રિસીવ કર્યો બરાબર છે, આપણે એની એન્ટ્રી કરીએ છીએ તો બરાબર, પણ એ એન્ટ્રી કેશ કોલમની અંદર થાય, બેંક કોલમની અંદર નહીં થાય. કારણ કે આપણે ચેક રિસીવ કરીએ છીએ, આપણે બીજે દિવસે એન્ડોર્સ એને ત્યારે જ કરી શકીએ કે જ્યારે ચેક આપણે બેંકમાં ડિપોઝિટ નહીં કરેલો હોય તો વિરેન્દ્ર પાસેથી ચેક મળેલો અને બેંકમાં ડિપોઝિટ કરી દીધો હોય ને બીજે દિવસે સુરેન્દ્ર લેવા આવે તો આપણે બેંક વાળાને એમ નહીં કે કાલે ચેક આપણો તો પાછો મને આપી દે, એ તો આપણે ચેક ભરી દીધેલો હોય પેઇંગ સ્લીપથી બરાબર. એટલે આ ટેકનિકલી જોઈએ તો એ અહીંયા બેંક કોલમની અંદરની જગ્યાએ કેશ કોલમમાં અમાઉન્ટ લખાય. આપણે એન્ડોર્સ ત્યારે જ કહી શકીએ કે જ્યારે 29 વિરેન્દ્ર પાસેથી ચેક રિસીવ કર્યો હોય, બેંકમાં ડિપોઝિટ નહીં કર્યો હોય અને કેશ બોક્સમાં રાખ્યો હોય તો બીજે દિવસે સુરેન્દ્ર લેવા આવે તો આપણે એને કેશ બોક્સમાંથી કાઢી આપીએ કે લે ભાઈ આ 3000નો ચેક બરાબર. એટલે અહીંયા આ અમાઉન્ટ પણ કેશ કોલમમાં જ લખાય ને આ પણ કેશ કોલમમાં જ લખાય બરાબર. અને એ રીતે જોઈએ તો આપણે 24th નો જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ પણ એ રીતે જ એન્ટ્રી થશે. અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ બાય તેજલ ઇન કેશ કોલમ એન્ડ એન્ડોર્સ ટુ સેજલ ક્રેડિટ સાઈડ ઇન કેશ કોલમ. એટલે ટેકનિકલ જોઈએ તો એની પણ એન્ટ્રી થઈ શકે, પણ આપણે ટેક્સ બુકને ફોલો કરીએ બરાબર એટલે આપણે એની એન્ટ્રી કરતા નથી બરાબર. એટલે આપણે આના માટે આ રીતે જ સમજી શકીએ કે સેમ ડે આપણે એન્ડોર્સ કરીએ તો એની એન્ટ્રી નહીં કરવાની,
નેક્સ્ટ એન્ડોર્સ કરીએ તો રિસીવ કરીએ એની પણ એન્ટ્રી કરવાની ને એન્ડોર્સ કરીએ એની પણ એન્ટ્રી કરવાની. બરાબર. છતાં કોઈ કન્ફ્યુઝન લાગે તો મને ફોન કરજો. આ ટોટલ તમારે જાતે કરવાનો કે ડેબિટ ટોટલમાંથી ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ કરવાનો, જે આવશે એ બેલેન્સ અમાઉન્ટ, અને સેમ વે બેંક. હવે છે ને એક સમ તમને આ 3 સમ મેં કઈ કરાવ્યા કેશ ને બેંક કોલમના. હવે એક સમ તમને હું પ્રેક્ટિસ માટે આપું છું. exercise question number 6 homework. પ્રેક્ટિસ વર્ક, હોમવર્ક ની જગ્યાએ પ્રેક્ટિસ વર્ક વર્ડ વધારે સુટેબલ રહેશે. પ્રેક્ટિસ વર્ક આ તમારે કરવાનું છે. એમાં કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન થાય તો મને ફોન કરજો. આ સમ તમે કર્યો એટલે 90% તમે આ ચેપ્ટર તમારા માઇન્ડની અંદર ક્લિયર થઈ ગયું છે. બરાબર છે. તો પછી જ્યારે તમે બેંક રિકન્સિલેશન સ્ટેટમેન્ટ જ્યારે તમારે ભણવાનું આવશે ત્યારે આ કોન્સેપ્ટ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હશે તો બેંક રિકન્સિલેશન સ્ટેટમેન્ટ તમે એકદમ ઇઝીલી બનાવી શકશો. બરાબર છે. અને તમે પ્રેક્ટિકલી પણ યુઝ કરી શકશો કે જ્યારે તમારું કદાચ કોઈ વખત બેંકમાં ડિપોઝિટ કરેલા હોય પૈસા અને તમારો ચેક આમ તેમ થયો હોય તો એ બધી જે ક્વેરી કેવી રીતના શોધવાની એ પ્રેક્ટિકલી પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે.